संजू ভিডিও কল হলো, ভিডিও কল দাঁড়া 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 অ্যাকসেপ্ট কর। হ্যাঁ আইছে নি কই আইছে না তো দিরাম তো যায় না হ্যাঁ একটু মিউজিক ওই যোগ না নি এরপরে ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া যাইব নে কিতা ওর কিতা নাই কেন ইন্টারেস্টিং কোন জায়গার মাঠ শুনছেন এটা যে দেখরা डिटेल्स पाइबा लगे थकबा। हिंदी में बोलता हूँ, थोड़ा सा म्यूज़िक हो जाए तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक लेटेस्ट इंग्लिश म्यूज़िक डालता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता चलेगा, पहले तो आपको पता चल गया कौन दो सज्जन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये ग्राउंड कहाँ की है, कहाँ पे है, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? और मैच किस किस के बारे में साथ में चल रहा है ये भी बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। पता तो चल ही जाएगा धीरे धीरे, अभी देखते रहिए हमारे साथ। लेट अस टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो। विल प्ले सम इंग्लिश म्यूजिक नाउ and you have to guess the ground for international viewer only, otherwise no one can predict. It's a very remote part of India, you can say, northeastern region of India. You'll come to know about it. Be there with us. A lot of interesting things are there in the next part of this audio visual or video, you can say. Wait and patiently wait and hear the song also. Bye bye. See you in the next part again with my audio.
अभी भी हम लोग यहाँ से इस स्कूल के अंदर या हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये है, देखिए बोलने का ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द लाइब्रेरी and it is being inaugurated by Sritan. Go through it. ये आपका पैसेज है, यहाँ पे कैंटीन भी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर ये एक छोटा सा वाटर टैंक है। यहाँ से एक यहाँ पे जाएंगे तो प्रिंसिपल साहब का रूम है, आपको नज़र आएगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे 5, 6, 7 का क्लासेस है और जस्ट हियर you can see the room of the principal. In that side, the room of vice principal. ये अभी आपको नज़र आएगा। ये देखिए। So, international viewers, so many stalwarts are there from this higher secondary school. Can you guess? कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। ये 7, 8, 9 यहाँ पे क्लासेस है। इस साइड में क्या है बताइए। यहाँ पे एक गेट भी हुआ करता था, वो अभी नहीं है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ से, ये बिल्डिंग किसका है, ये रास्ता कहाँ गया है। यहाँ पे गेट हुआ करता था एक्चुअली। और ये आप देखेंगे नॉर्मली 9, 10 ये इस साइड में हुआ करता था। ये जो अभी नज़र आएगा अभी आपको, जस्ट वेट। ये आ रहा है, देखिए। हैव सम पेशेंस। ये आगे नज़र आ रहा है आपको राइट साइड में। 8, 9 काफ़ी सारे सेक्शन हुआ करता है। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सेक्शन ए फर्स्ट बॉय, सेक्शन बी। दिस इज़ अ बॉय स्कूल एक्चुअली। ये वापस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं जहाँ से आए थे, द ग्राउंड, DSA ground you can say. Now it is called. Let's play some music again. अभी एक हिंदी गाना सुनते हैं। Let's go for some my choice. Thank you so much for your viewership. Subscribe our channel also so that we can produce some more entertaining videos like this with some voiceover and picturization as well. Thank you so much again. Mind your time to back to our pavilion, you can say. This is the way you have to go. It's still open. Can you guess what that gentleman is telling? हाँ, ये देखिए, अपने आप को दिखा रहा हूँ मैं। चलिए म्यूज़िक के साथ देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय। बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखिए। ये मेरा एक ऑनलाइन क्रिकेट कम स्विमिंग स्टूडेंट है। He used to get some
technical points from me for those great sports like cricket and swimming too. ये म्यूज़िक में आ जाते हैं, हिंदी म्यूज़िक ना, वेट। একটা সুন্দর গান শোনাচ্ছি, বলবেন তো কে আমি? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলতে হয়। গানটা কে গেয়েছে বলতে পারবেন? গ্যাস। একটা হিন্দি ভার্সন বোধহয় এটার আছে, ওটাই দিচ্ছি এখন। হ্যাঁ, শুনবেন, ভালো লাগলে কমেন্টে জানাবেন। কিছুটা এন্টারটেনমেন্টের পর আবার একটু গ্যাস হু পার্ট। কেউ কি বলতে পারবে পিলা ভুলাখান্দি থেকে পরমপিল এটা কার নামের আগে লাগে? খুবই ফেমাস কেউ। আরেকটা বলছি, লিওনার্দো নাসিমন্তো। এটাও একটা খুব ভালো প্লেয়ারের নাম। আরেকটা জিনিস বলুন তো, আমরা একজনের নাম, আমাদের প্রুডেন্সিয়াল কাপ 83 চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, সেখানে যিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন উনার পুরো নামটা কি? ভেরি রিসেন্টলি আই কাম টু নো দ্যাট পুরো নামটা আমরা আগে যেটা জানতাম এটার সাথে আরেকটা কিছু আছে। কমেন্টে জানাবেন, দেখি পারেন কি না। এখন একটা ইন্সপিরেশনাল স্টোরি হয়ে যাক, বলে দিই, ভালো লাগবে। কিছুদিন আগে এটা খুব বিশাল একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের ভারতবর্ষের, এন্টারটেইনমেন্ট অলওয়েজ যেখানে থাকে, ওই চ্যানেলে এটা দেখানো হয়েছিল। স্টোরিটা এরকম ছিল,
যে এখানে দু তিনজনের নাম নিতে হবে। এটা হলো আমাদের লিজেন্ড অফ অ্যাক্টিং অমিতাভজির বলা স্টোরি। উনি এবং আমাদের টাটা কোম্পানির রিসেন্ট যিনি চলে গেছেন আমাদেরকে ছেড়ে, দ্য রেসপেক্টেড রতন টাটাজি, ওরা দুজনের গল্প। দুজন ওনারা ফ্লাইটে করে হিথ্রো যাচ্ছিলেন, লন্ডনের এয়ারপোর্ট। ওখানে নেমে কি হয়েছিল যে যা ক্রু মেম্বার বা যারা এসছিল ওনাদেরকে নিতে, ইনফ্যাক্ট রতনজিকে, সামহাও দে মিস দেম, অমিতাভজি এবং রতনজিকে, এবং ওরা চলে গেছে। তো এটা বুঝতে পেরে রতনজি ফোন করতে গেছেন। গিয়ে দেখেন যে ওনার পকেটে একটা টাকাও নেই। উনি ফিরে এসে অমিতাভজিকে বলেছিলেন, আই কোট, অমিতাভ, ক্যান আই বোরো সাম মানি ফ্রম ইউ, আই আনকোট। তো দিস ইজ এ নাইস স্টোরি। এরকম একজন স্টলওয়ার্ড যিনি পকেটে একটা টাকাও রাখতেন না, ওই সময় ওনার অবস্থাটা আমরা গ্যাস করতে পারি, এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না। তো ছোট্ট একটা ইন্সপিরেশনাল স্টোরি। আর আরেকটা জিনিস বলছি, এখন একটু গ্যাপ দেব। যদি কেউ রাত্রিবেলা শুনে থাকে এটা, দিনের বেলাও, তাহলে দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড সাউন্ড অফ সাইলেন্স। ওটা কি কেউ শুনতে পাচ্ছে? 1 মিনিট বা 2 মিনিটসের একটা গ্যাপ থাকবে এখানে, দেখুন আপনারা, শোনার চেষ্টা করুন এবং দেখতে থাকুন। শুনতে পেলেন কি? আমার ওয়াচ টাইম এখন প্রায় মিডনাইট পাস 70 মিনিটস হয়ে গেছে। তো দেখতে থাকুন আমাদের সাথে, আরও কিছু স্টোরি, মিউজিক, অনেক কিছু শেয়ার করব। কি বলা যায় এখন বলুন তো? আরেকটা ইন্সপিরেশনাল স্টোরি হয়ে যাবে, না স্পোর্টস নিয়ে হবে কিছু? গ্রাউন্ডটা বলতে পারবেন কি কোথায়, মানে কোন জায়গায় আছে নর্থ ইস্টার্ন পার্টে? এখান থেকে খুব বড় কোনো ক্রিকেটার এখনও রিপ্রেজেন্ট করেনি কান্ট্রিকে। প্রবাবিলিটি অনেক আছে, দেখেছি আমি। দেখি একটা লাইভও এটার করেছি, ওটাকে আমি অ্যাড করার চেষ্টা করব। যে একটা জিনিস বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, যেমন আই টেক সাম ক্লাসেস অন মেডিটেশন অলসো। এই যে সাউন্ড অফ সাইলেন্স বললাম, এটার সাথে আরেকটা জিনিস,
মেডিটেট করার জন্য খুব ভালো আছে, সেটা হলো দ্য টিকটক অফ ক্লক। ওটা যদি ওই যে একটা সাউন্ড আসে, ওই সাউন্ডের উপরে যদি মেডিটেট করতে পারেন, দ্যাট ইজ ভেরি গুড ফর meditation purpose, you can say. Let's hear some music again. Try to guess the ground where it is. Thank you so much for your viewership again. অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন, কিপ দ্য পেশেন্স। একটু পরে এখানেই স্লাইডে আপনি পাবেন এটা কোন জায়গায় কি টুর্নামেন্ট হচ্ছে। অবভিয়াসলি আন্ডার ডিএসএ অনলি, ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন of which place, that has to be written on the comment as well from your side. মিউজিক পার্ট আসছে আবার, ভালো কোনো মিউজিক পেলে আমি, ইংলিশ অবশ্যই এখন আসবে, দেখি কোনটা দিতে পারি। বাই বাই, লিসেন দ্য মিউজিকস। অনলি বাল্ক ট্রেডিং, জাস্ট try to digest this audio visual presentation. You'll come to know about something which is called business according to me, but it is in Bengali basically. So make someone to understand you in English or Hindi or any other colloquial languages. Some other activity would be there also regarding the concept of different person regarding business view, that is also in Bengali. So try to get those things. Thanks and plan accordingly. হ্যালো। করছো নিয়ে খাইয়া দাইয়া আছি আমি। শরীর ঠিক আছে তো? আমার আগে তুইলাই না নি ফোন করবাই তুমি, আমি কই কিতা হইলো? না, ব্যাপার হচ্ছে যে শর্মাজিরে ফোন করছিলাম। উঠাইছেন না? না উঠাইছো, আর একটু ব্যস্ত আছুন। আচ্ছা তার লগে মাতিয়া মানে জানাই দিও। জানাইবো আমি, আমি আর ইয়ে করছি না, ফোন ঠিক করছি না। আছে, পূজাও তো বুঝে গেছে গিয়া। এটাইটা কইও না, এটাই মাতি লিব না, মাতিয়া মানে জানাই দিত। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে নানি? ঠিক আছে ঠিক আছে। ওটা ওই গেলে মানে একটা অর্ডার কনফার্ম হয়ে যাব, বুঝছো নানি? আমরা এইটাম বাড়ি যদি আমরা সকলে মিলিয়া, ওই যে আমি মধ্যে মধ্যে কই টিম ওয়ার্ক, কিটা টিম মানে তো টিমর ফুল ফর্ম জানো নি তুমি? আরেকজনকে জিজ্ঞেসাম এদিন, কইতে পারতো না। জানো নি তুমি টিমর ফুল ফর্ম? না। টিম তো জানো, একটা টিম হয় যে বড় যেরকম আমরা ফিল্টার টিম, ডিস্ট্রিক্ট টিম, ইন্ডিয়া টিম। টিম মানে TEAM, তো মানে টুগেদার এভরিওয়ান অ্যাচিভস মোর। একটা টিমও 10-12 জনে একটা টিম হয়, ঠিক আছে না? এখানেও ধরো, এখানেও 10-12 জন না, আরো বেশি বুঝে। শর্মাজি আছে, আমি আছি, তুমি আছো, পূজা আছে, অত জনে কাজ করে, সব আছে। সকলে মিলিয়ে যদি কাজ একলগে করি সুন্দরভাবে, তাইলে তুই তো কাজটা হইব না, নাহলে সামনে হইতো বলছেন। ওটাও তো করতাম পারলাম না। মানে আমার একটা ইউটিউবে খুব সুন্দর আলিবাবার ওনার যে জ্যাক মাহের একটা আছে যে, তুমি যদি কয়েকজন স্মার্ট মানুষে একলগে কাজ করতে পারো একলগে, তাইলে নাথিং লাইক ইট, মানে এটাও তো সাকসেসফুল হইব। যদি কো আর কি যে সমাজে পারছো না, তাইলে আমারে কইও, আমি মানি, ঠিক আছে না? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝবা একটু ভালোভাবে বুঝাইলে পুরো বুঝবা তাই জিনিসটা। তখন কিটা বুঝেই তো পূজা, এটা তো আমি বুঝলাম না, ওটা ওখানে হয়ে গেছে, আর কিছু নাই, বুঝছো না? হ্যাঁ, কিটা হইলে পয়সার ভেজাল তো, পয়সার মানে 35-এর উপরে। পয়সার বেজাল নাই, পয়সার বেজাল হইব তখন যখন ওজন বেশি হইব। তখন 35-এ কত গ্রাম আমরা দিতাম পারবো, তুমি ক্যালকুলেট করছো না? তুমি ক্যালকুলেট করিয়া দেখো যে যেই আমি GSM কমাইমু এমনিও এটা কমে যায়। 180 তো তার উপরেরটা লাগে, ভিতরের টাইম আমি যদি 120 দেই অসুবিধা নাই। শক্ত হইতো, শক্ত করার লাগে কিটা করবো আমরা, জিনিসটা বানাইও যে কার্টুন উপরে রাখলে দেখছি জিনিসটা শক্ত তাড়াতাড়ি হয়।
বুঝছো না নেই? ওই যে গতদিন বার করছিল যেটা গোল্ডেনটা, হ্যাঁ, ওরকম করে বানাইয়া আমরা 35 টান্ডে নিয়ে ফাইনাল করিলি, কোনো অসুবিধাও নাই। টাইম তো দিতে রাজি আছেন। আর টান কার্টুনের যেটা ওয়েট এটা কম আছে, অত বেশি না, বুঝছো না? যেটা আমরা ইকানো কিতা করছে জানো নি? আমি কই তোমারে, ইকানো ক্যালকাটা থেকে এটা বড় ফ্যাক্টরি তো। আচ্ছা শুনিও তুমি আমার কথা, পারলে রেকর্ড করি এটা শোনাই দাও শর্মাজিরে, যে তাই ওরকম কইরা যে একজন একজন লেবার রে ডেডিকেট করে দিছে টান কাজল লাগিয়া। আচ্ছা বুঝায়নি? হ্যাঁ, যে একটা লেবারের যে স্যালারি এটা যাতে এখান থেকে ভালোভাবে উঠে এবং বাকি যেটা ইনসেন্টিভ এটা যাতে ডিস্ট্রিবিউট হয়, আচ্ছা স্যালারি নাই ইনসেন্টিভটা। কখন ধরিলাম আমরা রাধা বাবুর স্যালারি 15,000 টাকা ধরলাম আমি, বা 25,000 টাকা, ওটাও আমি শর্মাজিরে বুঝাইবো বা তুমি বুঝাইতে পারো যে তাই ওরকম পজিশন হইয়া ধরিলাম 25,000 টাকা রাধা বাবুর বেতন। হ্যাঁ, এই কাজটা কি এটলিস্ট মিনিমাম আমার 25,000 টাকা যদি উঠে, তাইলে প্রত্যেক মাসও দাদা বাবুর বেতন ফ্রি হয়ে গেল, কোম্পানির দেওয়া লাগে না। বুঝাইনি কথা? আর বাকি যেটা এক্সট্রা আমরা আর্ন করবো এটা এজ এ ইনসেন্টিভ বাকি যারা কাজ করবো লগে এরারে দেওয়া হইব। শুনিও এটা কিন্তু বহুত বছরের আমার ইয়েতে গিয়া খুঁজার এক্সপিরিয়েন্সে গিয়া বিজনেস মডিউলটা ওরকম চালাইতে বেশি ভালো হয় আর কি। হ্যাঁ, তুমি তো ছোট তবুও বুঝার চেষ্টা করিও। হ্যাঁ, বড়রা তো তাড়াতাড়ি বুঝিলাই, তুমিও বুঝতে পারবে। বুঝছো নি আমি কিতা কইছি চক্রবর্তী? ধরো তোমার স্যালারি দাদা না করিয়া ধরো আমরা চক্রবর্তীর স্যালারি তোমার কত 25 বা 30 হইব না আরো বেশি? খাও না তো খাও না, কইলে অসুবিধা না। আমি তো কইছি আমি 2.5 লাখ কামাইছি, সুতরাং তোমার কইতে কোনো লজ্জা নাই। মিউজিকটা দিচ্ছি, এই তো সেন্স অফ ওনারশিপ ডেইলি কত করলো? আছে, ওটা 1,000 দিয়ে দিলাম। এখান থেকে অনেক কিছু তুমি জানতে তোমার পারবেন। যাতে ডেইলি 1000 কোনো কোয়েশ্চেন প্রোডাকশন থাকলে হয় কমেন্টে জানাবেন। এখান থেকে, ওটা দেখা মিউজিক লাগবে। আসছে। দেখলে তোমার বেতনটা ফ্রি হয়ে যাবে, বুঝছো না? বুঝলে না কিটা? 1 লাখের প্রোডাকশন যদি তুমি দিতে পারো, তুমি বুঝলে যে তোমার বেতনটা ফ্রি, তুমি মানে ইয়েভাবে দিতে আজ তুমি করছো আজকের দিনে, ওইরকম ভাবে 1 ঘন্টা প্রোডাকশনও করা যায়। তো দেন ইউ আর মেকিং ইট মানে সেন্স অফ ওনারশিপ হয়, সেটা তুমি বুঝবে যে এটা তোমার ব্যক্তি হিসাবে তুমি কাজ করবে, নাইলে খালি মনে হয় অন্য ব্যক্তি, বুঝছো না? এটা একটা সেন্স অফ ওনারশিপ। তো ওইভাবে ধরো 25,000 বা হয়তো ইয়ের বেতন আরো বেশি হইতে পারে, তো কাজ ভালো হবে না, ওইটার বেতন তো তোমার থেকেও বেশি আছে বিদায়। কারণ ইয়ে বলে 1 লাখ টাকা পাইছে, সেটা না ওই যে সারিয়া গেল। হ্যাঁ, শুনছি আমি।